اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ سب امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آج کی کلاس نمبر 5 لیول 2 بیسک لیول 2 ہے فہم القرآن بذریعہ علامت، نہایت آسان انداز میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کی بیسکلی فعل ماضی کے تھرو جا رہے تھے کہ کام ہو چکا ہے۔ تو ہم نے کیے تھے غائب غائب واحد مذکر کے سیغے اور مؤنث کے واحد مؤنث کے کیے تھے، جی مذکر اور مؤنث دونوں کے اور کر لیے حاضر تھے، کے، ہاں جی حاضر کے بھی، حاضر کے متکلم کے بھی کر لیے کہ متکلم کے کون بھی کر بول لیے، رہا ہاں ہے، جی کون بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اگر دور ہے سامنے نہیں ہے تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی یعنی کہ غائب کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا ہے تو ہم بات کر رہے، متکلم بات کر رہا ہے لیکن اس کے سامنے موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کی بات ہو رہی ہے وہ سامنے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما علما نافعا نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علمنا ما ما ينفعنا ينفعنا وزدنا وزدنا علما۔ علما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو آپ سب کو محرم الحرام مبارک ہو۔ باقی آپ کو بھی، ہاں اللہ جی سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے لائے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کو اس کا یعنی کہ جو اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں نصیب فرمائے، آمین۔ کیونکہ یہ بھی حرام مہینوں میں سے ایک ہے، ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تیسرا مہینہ ہے، تینوں کٹھے آتے ہیں۔ تیسرا مہینہ ہے یہ حرام مہینوں میں سے اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ جی ذی الحجہ پہ اسلامک ہجری کیلنڈر ختم ہوا، سال جی 1447 ختم ہو گیا، ہاں جی 1448 ایٹ شروع ہو گیا، 27 اب 1448 شروع ہو شروع ہو گیا۔ گیا، ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سال میں اس پہلے سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق دے، وہ عبادتیں جو اللہ قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے نیک عمل کرنے کے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو ہم نے پہلے کیے اور اللہ قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا عمل کرنے کی زیادہ توفیق دے، جس سے اس سے زیادہ کہ ہم پہلے جتنا کیا کرتے تھے۔ اللہ حرمتوں کو پامال کرنے سے ہمیں بچائے۔ ایک مسلمان کی حرمت جو ہے، ایک مومن کی حرمت جو ہے وہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، جتنی کعبہ کی حرمت ہے اس سے بھی زیادہ حرمت ہے ایک مومن کے مال کی، اس کی جان کی، اس کی عزت کی حرمت اتنی ہے کہ بہت زیادہ حرمت ہے کہ جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تیری حرمت جتنی ہے یعنی کہ اتنی مومن کی ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ ہم کسی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، نہ کسی کی عزت کو اچھالیں، نہ کسی کے مال کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ مال کی چاہت کرے اور نہ ہی کسی کی جان کے بارے میں سوچیں غلط۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔
یہ حرمتوں والا مہینہ ہے، یہ انعاموں والا مہینہ ہے، یہ شکرانوں والا مہینہ ہے، یہ عمل صالح کرنے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دینے والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ کی نافرمانیوں کو قبیح قرار دیا گیا ہے کہ نہیں کرنی، بالکل اللہ کی نافرمانی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ لڑائی جھگڑا منع ہے، اس مہینے میں لڑائی جھگڑا منع ہے۔ اس مہینے میں ہمیں پتہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو کہ بہت یعنی کہ یہ مہینے کی حرمت روزے ازل سے ہے، جی کوئی جی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے کربلا میں شہید ہونے سے، ان کی فیملی کے شہید ہونے سے شروع نہیں ہوتی، جی تو جی یہ ازل سے ہاں جی حرمت والا جی مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ، ہاں جی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ ہاں جی السلام کی توبہ قبول کی گئی، ہاں جی آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا، آدم علیہ السلام کو دنیا پہ اتارا گیا، اما حوا اور آدم علیہ السلام کو ملایا گیا۔ اللہ پھر کہا جاتا ہے کہ جو قیامت ہے اسی مہینے میں برپا ہوگی، جی اللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات جات دی، دی گئی، ہاں جی جی تو بہت سارے بہت سارے کام ہوئے، ہاں جی بہت اس میں، اور بھی ہیں۔ ہاں جی تو یہ ہاں مہینہ جی صرف خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہ بہت سارے، میں نے ہاں کہا نا جی بہت سارے جی اور کام ہیں ہاں جی بہت سارے، یہاں ہاں پہ، اس حرمت والے مہینے میں بہت سارے اور کام ہیں۔ جی یہ میں رمضان کے بعد افضل ترین روزے یہ جو ہے اللہ کے یعنی اللہ کے مہینے محرم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اچھا رمضان المبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، محرم حرام کو اپنا مہینہ قرار دیا اچھا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین جو روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، کون سے ہیں؟ 9-10 کا، 9 9 10 10 یا کا 10 11، 9 10 9 10 10 ہاں یا جی 10 11۔ جی تو اس ہاں جی اس فرمان مقدس میں محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر جی اللہ سے اس مہینے کی خصوصی نسبت اس مہینے کے شرف کی دلیل ہے کہ یہ شرف والا مہینہ ہے، اچھا اشرف مہینہ ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس مہینے کی، اس کی کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اپنا مہینہ کہا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم اے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرا نہیں دیتے جا رہے، جی ایک کے بعد دوسرا مہینہ، دوسرے کے بعد تیسرا مہینہ، یعنی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بار بار جیسے ہمیں لا رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، ابھی جی گناہ باقی ہیں، ادھر آ جاؤ، جی ابھی آپ نے اللہ اور تعالیٰ کچھ معاف کرتے بس، ہاں باقی ہے جی نا۔ یہی دعا ہے، ہاں جی تو یہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں کہ ابھی گناہ باقی ہیں، آ جاؤ، ابھی ان کو مٹانا باقی ہے، آ جاؤ، ہاں یا جی پھر اور کر لیے ہیں، آ جاؤ۔ آ جاؤ، یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی طرف لاتا ہے انسانوں کو کہ انسان جو ہے وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے رہیں۔ تو اس میں محرم الحرام کے مہینے سے جو ہمارے روزوں کے ڈیٹ ہوں گے وہ وینسڈے ہے 24، اور تھرسڈے 25، اور فرائیڈے 26 جون۔ اگر آپ نے 10 9 اور 10 کا رکھنا ہے تو 24 سے شروع کریں، اور 24 25 ہے۔ اگر آپ نے 25 26 کا رکھنا ہے، 10 11 کا، تو یہ ڈیٹ سے ہوں گی۔ اور ان سے آگے پھر 26 سے آگے کیا ہے؟ اگر ہم 25 اور 26 کا روزہ رکھتے ہیں نا، جو کہ جمعے رات کا تو ویسے بھی سنت روزہ ہے نا، جی تو پھر جمعے کا بیچ میں ہمارا 11 تاریخ کا آ جاتا ہے 2 روزے پورا کرنے کے لیے، پھر آگے یوم البعیض کے روزے شروع ہو جاتے ہیں، وائٹ ڈیز کے، جو اچھا کہ ہاں پھر جی 28 جون سنڈے، اور 29 منڈے، اور ٹیوزڈے 30،
जून हम्म, ट्यूसडे तक फिर हम यानी कि थर्सडे से शुरू करके ट्यूसडे तक रोजे जो हैं वो बहुत अफजल रोजे हैं जो रख सकते हैं। वैसे इस महीने के रोजे कितने हैं? 2। 2 2 सिर्फ 2 हैं इस महीने के रोजे, लेकिन फिर हम और भी रख सकते हैं। इस तरह हम और भी रख सकते हैं क्योंकि यौमुल बीस के रोजे भी क्या है? यौमुल बीस के रोजे क्या है? सुन्नत से साबित है ना। सुनत सुनत जी हाँ अल्लाह जी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ रखा जी करते थे। रखते थे हाँ ये जी कहते हैं 13, 14 और 15 15 तारीख हाँ के जी रोजों को, जिस वक्त चांद बिल्कुल बैज क्या हो, सफेद होता है, रोशनी बहुत होती है, ये रातें रोशन होती हैं, बल्कि 14वीं की रात तो रोशन तरीन रात होती है। ये जी और ये सारी रातें रोशन रातें होती हैं, तो इनके रोजे और फिर जुमेरात का रोजा जो है, और बीच में फिर मंडे का रोजा भी आ हाँ जाता जी है। ये जी दोनों ही सुन्नत के रोजे हैं, जी यानी कि अजर और सवाब के लिहाज से भी एक से बढ़कर दूसरा है। जी सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो भी हम आमीन सदका खैरात करें, जो भी हम दूसरों की मदद करें, जो भी हम इसमें काम करें, जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशूरा के दिन जो कोई रोजा रखेगा उसके जो 1 साल के गुनाह पहले के ये माफ हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। 1 साल के गुनाह, जो पहला साल गुजर चुका। जिलहज्जा का रोजा हमने रखे थे, तो जी उसका अरफा उसके का 2 साल रोजा, तो के कितने सालों के गुनाह 2 साल माफ? के रोजे सिस्टर। हाँ जी 2 साल साल पहले के और 7 साल बाद के साल जी बाद और 7 के साल पहले पहले के। तो उस वक्त मैंने कहा था कि वो हम्म दिन इससे भी अफजल है ये कि जिसमें 2 साल के गुनाह माफ। जी अब हमें फिर अल्लाह एक और दिन दे मौका मौका रहा दे दे है रहे रहे हैं। हाँ जी मौका दे रहे जिसमें मौका हैं दे रहे हैं। 1 साल पहले के गुनाह माफ हो जाएंगे। माफ हो जाते हैं जी सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल मुबारक के रोजे 30, 30 के बाद 5 रोजे रखे या 6 रोजे रखे, जो हम्म कि शवाल के रोजे थे, जी जी जिनमें एक एक रोजा जो है वो साल के जो 360 दिन है उनके, यानी कि उनको पूरा कर देता था। जी जी है ना। तो जी 10 10 10 10 तो पूरा कर दिया उसने, तो यानी पूरे साल के रोजे रखने के बराबर वो हो गया। जी इसने 6 रोजे शवाल के भी रख लिए जी रमजान के बाद। अब आगे आ गया जिलहज्जा, 2 साल के गुनाह माफ। आगे जी आ गया मुहर्रम, जी 1 साल एक पहले के के गुनाह गुनाह माफ माफ। यानी कि बार 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 अल्लाह ताला दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या रीजन है? अल्लाह सुब्हाना ताला हमें झंझोड़ते हैं। अल्लाह अपने करीब करते हैं, जैसे एक माँ नहीं करीब करती। जी अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, मिसले आला है अल्लाह। लेकिन एक माँ कैसे बच्चे को बार बार करीब करती है, समझाती है, मान जा, मान जा बात को, मान जा बात को। बच्चा जे अच्छा कर ले, जे अच्छा कर ले, जे तेरे लिए अच्छा है, तो बार बार माँ समझाती है ना। तो अल्लाह जी बार बार हमें इतना प्यार करता है, अल्लाह इतना प्यार करता है, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है अल्लाह। और अल्लाह सुब्हाना ताला का प्यार फिर ये है, अगर प्यार इतना है, तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला की बात मानी नहीं जाती, तो अल्लाह की नाराजगी भी की हद कोई नहीं है फिर। अल्लाह फिर शदीदुल इकाब है, सख्त सजा देने वाला, अदाबुल अलीम देने वाला है फिर अल्लाह। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, कि जिनको वो ऐसे सजाएं दी जाए। तो हम क्या करें? हम इंशाअल्लाह ताला इसमें हमने अपना अमल दुरुस्त करने हैं। लोगों से मामलात हमें तौफीक दे अल्लाह दुरुस्त करने की। अल्लाह हमें तौफीक दे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयाँ करने की। जो भी हम कर सके इसमें करें। वो जो पानी की सबीलें हैं और खाना देना है और कुंडों के खत्म, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छूट गए हुए हैं ना। जी उम्मीद है जी हाँ जी हाँ जी ना?
क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो करने हैं। कि इस महीने की हुर्मत बहुत है, लेकिन सिर्फ इसमें 2 रोजों का आता है। वो भी रोजा तो एक ही है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हम किसी और कौम की मुशाबत नहीं करते, जी तो 2 रोजे का जी करने का, 2 रोजे रखने का हुक्म दिया। ठीक है। जी तो इसलिए ये महीना जो है दूसरों तक भी पैगाम पहुंचाए, दूसरों को भी बताइए कि हुर्मत वाला महीना है, कोई गलत काम नहीं करना, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल नहीं करना, अल्लाह के इस महीने में अल्लाह के फरमानों की तरफ आना है, अल्लाह की नाफरमानियों से बचना है। अल्लाह ताला हमें अपनी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ही तौफीक देगा तो फिर ही हम कर जी सकते। सारा साल हम अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारें। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जिंदगी की मोहलत इतनी दे कि हम फिर मुहर्रम हराम का महीना पाए और बार बार पाए और बार बार रोजे रखें। इसलिए अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए इस महीने में भी। अल्लाह ताला हमें अपने नामा माल में और नेकियां जमा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला कुरान के साथ और ज्यादा जोड़ दे, कुरान को और ज्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जे अल्लाह सुब्हाना ताला की फर्मा बरदारी जो है इस महीने में भी करनी है। अल्लाह ताला से दुआ हम करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब को तौफीक दे, हम सब मुसलमानों को इकट्ठा कर दे, यकजा कर दे आमीन इस मुबारक साल में ही, इस मुबारक साल में ही जहाँ पे पीस के ऐलान हो रहे हैं, जंगों की तरफ से पीस के और सब कुछ, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हमारे दिमागों में भी पीस दे दे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को आपस में इकट्ठा कर दे, यकजा कर आमीन दे। अल्लाह हम सब मुसलमानों के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह हम सब मुसलमानों के दिलों को बदल दे, कुरान के साथ जोड़ दे। अल्लाह आमीन ताला अपने साथ जोड़ दे, आप आमीन मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपनी मोहब्बत में जिंदा रखे और अपनी मोहब्बत में मौत दे। आमीन अल्लाह मरने का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु में हमें मौत दे। अल्लाह सुब्हाना ताला मौत के वक्त हमारा वो जिंदगी का आला तरीन वक्त हो, आला तरीन वो टाइम हो जिस वक्त हम अल्लाह से मिल रहे हो। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें करीब अपने कर ले। अल्लाह हमें जन्नत के कफन में से कफन भेजे, जन्नत के खुशखबरियां दे। मौत के वक्त फरिश्ते वो लेकर आए जन्नत का कफन, जो फरिश्ते हमें अल्लाह सुब्हाना ताला के पास इज्जत के साथ ले चले हमारी रूह को। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आमीन बोलना बहुत आसान है, अमल करना बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल है जी और अमल करने के बाद संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला जैसे हज करना है मुश्किल काम है, लेकिन हज को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल 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 काम है। वो तो इतना मुश्किल था नहीं, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अमल करके संभालना बहुत मुश्किल है। उसको अल्लाह ताला हमारे नामा माल में जो टूटा फूटा कोई अमल भी हम करें, बड़ा या छोटा, उसको हमारे कबूल नामा कर ले माल में कायम रखने। आमीन अल्लाह ताला कायम रहने दे। हमारी कोताहियां, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह उसको नामा माल से मिटा न दे। बेटा आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।